सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी ते एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। बहुत सारिया खबरां ने जिस ते गलबात करनी है। सुखबीर सिंह बादल होरां दियां सरगर्मियां अचानक वध गईयां ने। सियासी गलियारियां विच कई तरह दीयां चर्चावां आ कि गिद्दड़बाहा दी चोण लड़ सकदे आ। तनखाहिया उन्हां नूं करार दिता है। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह होरां दे फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। वो फैसला कदों आउंदा ये पता नहीं, क्योंकि सिंह साहब की सेहत ढिली सी, हुण ठीक होए है, पर उस फैसले का इंतज़ार है। सुखबीर सिंह बादल दियां अचानक वधियां सरगर्मियां कि वाकई श्रोमणी अकाली दल गिद्दड़बाहा तो चोण लड़न की तैयारी कर रही है जां सुखबीर सिंह बादल होरां नूं चोण लड़ाउण की तैयारी कर रही है, ये बारे गलबात करांगे। गलबात किसानां दी भी करनी है, क्योंकि किसानां दे नाल एक नवीं ठगी वजी है। भावें इस मामले नूं लैके खेतीबाड़ी मंत्री गंभीर ने वो कहंदे चिंता ना करो, सारिਆਂ ਦੇ खिलाफ कार्रवाई करांगे ਜਿਹੜੇ भी दोषी पाए गए। मक्की दी बीज ਉਹਨੂੰ लैके घपला सामने आया, गलबात उत्ते भी करांगे। जाखड़ साहब की गलबात भी करनी है, क्योंकि सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रधान ने, पर प्रधान ना होया वर्गी है। अगले ने अपना स्पष्टीकरण दिल्ली में जाके देता, कहिंदे सी कि बदल लो, जे बदलना तो रौला इत्थों तक है। कि सचमुच ही जाखड़ साहब इस वेले चाहुंदे है कि उन्होंने अहुदे तो हटा दिता जाए तो नविਆਂ की तैयारी है। अज कुछ खबरां सामने गलबात उत्ते भी करनी, पर शुरुआत सुखबीर सिंह बादल होरां तो करते हैं। ये कोई शक नहीं कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, भावें उन्होंने कार्यकारी तौर पर प्रधान भूंदड़ साहब नूं लगाया है, पर अधिकारिक तौर पर यह भी गल नहीं कदी सामने आई कि वह प्रधान हुण अकाली दल के है नहीं गे। इस करके असीं कह सकते कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल इस वेले चर्चा दे विच ने। चर्चा इस करके हो रही है कि गिद्दड़बाहा तो चोण लड़न की तैयारी की जा रही है। ये संकेत दिते आ उन्हां दे साथियां ने। हुण डॉक्टर चीमा साहब ने पिछले दिन भी ये गल कीती सी कि हो सकता अकाली दल इस गल ते विचार करे। चलो करदे है कि नहीं, ये भी समा पै के पता लग जाना। पर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वो तो तनखाहिया करार दिते ने। तनखाहिया का असल मतलब की है, उन्होंने लैके भी कई तरह दी चर्चावां चलदियां पईयां ने। क्योंकि एक पासे तो यह गल कही जा रही है कि बादल साहब नूं तनखाहिया करार दिता ते वो गतिविधियां विच हिस्सा नहीं लै सकते, पर इस वेले जिन्नियां भी गतिविधियां हो रही ने उहदे विच सियासी तौर पर भी हिस्सा लै रहे ने। श्री मुक्तसर साहब दे विच एक प्रोग्राम होया, हुण उत्थे पहुंचे सी सुखबीर सिंह बादल, लोकां नाल गलबात भी कीती है। बीबी जगीर कौर, श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर दे कई लीडर, चाहे वडाला साहब क्यों ना होण, चंदू मायरा साहब क्यों ना होण, वो कहंदे पे है कि जेड़े एक बार तनखाहिया करार दिते जाते हैं ना, वो पंथ विचों छेकण दे बराबर ही हुंदे आ। वो ना तो सियासी तौर पर किसी भी प्रोग्राम दे विच हिस्सा लै सकते हैं ते ना ही किसी प्रोग्राम दे विच लोकां नाल खास तौर पर शामिल हो सकते हैं। दूसरी गल, अज जदों ये गल निकल के सामने आई है, इस तो पहलां देखा जाए विरसा सिंह वलटोआ का एक बयान ध्यान मंगदा है। वलटोआ साहब भी कहते हैं कि मैं निमाणे सिख वजों अज गल करदा पिया। सुखबीर सिंह बादल जेकर ये सारा कुछ मनणगे, तैयार ने, तो फिर उन्हें प्रधानगी के हेठ काम किया जाएगा। ये गल भी उन्होंने कही सी, पिछले दिन ही चर्चा दे विच आई है। हुण वलटोआ साहब ये गल कहंदे पे है। दूसरे पासे अकाली दल के कई लीडर है, विरोध वाले भी है, हक वाले भी है। मास्टर तारा सिंह दी दोती ने, हुण किरणजोत कौर उन्होंने ने पिछले दिन भी एक ट्वीट किया, अज भी एक ट्वीट किया, ध्यान वो भी मंगदा। श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर के लीडर उन्होंने भी कुछ गल्लां कहियां, वो भी ध्यान मंगदियां ने। जेकर बीबी किरणजोत की गल करिए, वो कहते हैं कि इउं जापदा है कि पंथक जज्बा ते मर्यादा श्रोमणी कमेटी ते जथेदारां ने अखों परोखे कर दिते ने। कौम के इतिहास में पहली बार है कि एक तनखाहिया प्रधान, इनवाइटेड कौमियां दे विच लिखिया प्रधान, श्रोमणी कमेटी मैंबरां नाल मीटिंगां कर रहा है ते कोई सिद्धांत बारे गल करन दी ਜ਼ਰੂਰਤ ही नहीं कर रहा। फिर इनवाइटेड कौमियां दे विच लिखा तुहाडा कख नहीं रहा। ये जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने सख्त टिप्पणियां ने, ये क्यों जरूरत पैंदी है गल्लां लिखण दी। उधरले पासे जेकर देखा जाए
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ। ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। 2/9/1994 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 31 ਤੇ। ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਆਦਿਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੜੀ ਮਾਰ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰਗੁੰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਜਾਂ ਪਤਿਤ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਦਾੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਪੋਸਤ, ਕੁਕੀਨ ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਜੇਕਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ, 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚਰਚੇ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੜਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਕਪੜਾ ਸਿੰਜਾਈ ਕਪੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੀ ਬਜਾਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਕਿੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1315 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਂਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਜ ਵੇਚਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ PR 128 ਤੇ 129 ਦਾ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ 3000 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 30000 ਕੁਆਂਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ? ਬਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਕਈ ਡੀਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ 7 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 15 ਜਣੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੀਜ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਗਏ। ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਅਸਲੀ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਕਲੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, NCRB ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ठीक है इंसाफ होना भी चाहिए, पर जिहड़ा घपला सामने है, जिस तरह ये धोखा किया गया, ठगी वजी है, सख्त कार्रवाई उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ खिलाफ करनी चाहिए है जिन्हों ने ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਲੋ ਵਧਾਈਆਂ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਫੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਤਾਰਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਪ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਆ। 7200 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ, 2100 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2933 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਸੀਗੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਢੇਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।